เรียบสู้บางปนกรมจุนมต่างออกนี้ไอ้ขจมเอาประกนประจิมจ้าในทางนี้ได้อาจใจเปรมตูจะการบังเรียนจะการเลือกจัดบรรทอเตี้ยเราบางปนกรมจุนมต่างออกนี้โดยจีนครั้งเปรกัมปีโรมจุปุกดอกคอร์บัมเปิลบัมพราธาสกเดจำเนื้อไก่ลางได้ลื้อไอ้ได้ลื้อนั่นคือลื้อเปรบรรทุระบบประจิมจ้าไอ้ขจมก็ชื่อเจ้านั่งมีจำเนื้ออย่างมุดมวมทาตามระยะเปรบรรทุป้องได้บางปนกรมจุนมริสัญญากระไดบางปนกรมจุนมรายจีเนชื่อประจิมจ้าจิตตู้เตอร์ในกรุติกันไลน์ต่างอ้อคณะบางปนยกจัดตกด่านั่งเปลี่ยนของการอัศดับเปรบรรทุบประจิมจ้าคำชื่อเจ้าทาบางปนเคลื่อนมุดตัวบานในประโปปีประจิมจ้าปีโปรกปีบันใจยังจะมาทาจำเนื้อไก่ลางได้ลื้อไอ้ลื้อนู่นคือลื้อเปรบรรทุระบบประจิมจ้าในการบางปนอันในจวบจมวยนั่งปองบานมวยพลายท่มในขนมชีวิตบางปนในขณะจมวยประจิมจ้าก็ได้ซาแต่เปรบรรทุระบบประจิมจ้าได้ขยมเลิกจัดบงปนอคเนียได้จีเนียสกอลปังได้จีเนียสลันปังบรรโตทางการได้อ่านประบรรทุบประจิมจ้าสลันประบรรทุปังให้ขยมชื่อเจ้าทำประบรรทุปังตีมือเปลเตมือเปลในชีวิตบงปนต่อคเนียให้ขยมบงปนอคเนียให้ขยมก็ได้คือสัตว์จีเนียดัตเตอร์กาประบรรทุระบบประจิมจ้าดำใบจึงอาจบรรโตมีจุ่มเนื้อให้จุ่มเนื้อโดยฉบับล้อจุ่มเนื้อประจิมจ้าเตียดจะได้จำเนื้อบางอย่างไตรตายเจียสเลยจำเนื้อแต่เพิ่งไปตัวเลือเปรมตูปังศักษาเปรมตูปังโดยฉบับล้อให้ยกจัดตกด่านการได้เมื่อเปรมตูปังอ่านเปรมตูบอกประจิมจ้าทางนี้ขยมจังนอมบางปนอคเนียแต่เมื่อในขนมเปลือกกัมปีมุ้ยได้ในใจอัมปีสกัดจำเนื้อในขนมเปลือกกัมปีให้เปลือกจำปูดอกมวยทางนี้จึงศักษาจมูกนี้ในขนมจำปูดอกมวยเปลือกกัมปีให้เปลือกจำปูดอกมวยปีคอมวยละโหดอกคอใบในขนมเปลือกกัมปีให้เปลือกจำปูดอกมวยได้เชี่ยบดกัมปีประกอบตัวแหละคณะอจามวยดับบังเรียนอัมปีสกัดจำเนื้อให้ตามแยกวิดีโอในการบังเรียนเปรบรรทุปังในทางนี้บางคนนังเคยอัมปีวิริยะบรอในสกัดจำเนื้อปีมวยเติมมวยดับเปลือกกัมปีบานบังฮันเปลือกกัมปีบานเลิกเยอะเมิกนำไปจุกมรู้ปราบบางคนนักเรียนขยมอายุบานดังอายุบานเชื่ออายุบานมือเคยนังเรียนตามทาออกโลกแต่ออกนู้ได้เปลือกกัมปีหาทาจีเนตในมือสกัดจำเนื้อกดจำเนื้อแบบอย่างอื่นไม่ได้ใช้จำเนื้อระบกดได้อจาจำเนื้อระบกดได้เปลือกกัมปีเลิกลางเมิกสสาเลิกชั่วระบกดเมิกนำไปในใจปีจำเนื้อบกดนู้ตากดจำเนื้ออย่างอื่นได้ที่มีจำเนื้ออย่างอื่นมาได้ในขนมเปลือกกัมปีให้เปลือกขยมจังไอ้บางคนบานสกอลกันเปลือกกัมปีให้เปลือกคลาคลาในขนมเปลือกกัมปีให้เปลือกยังอัดดังประกอบทาเนี่ยนาเกจิเนี่ยโซเซ่บดกัมปีนี่เตะไปปลุกเปลือกกัมปีตัวก็มันบานเลิกลางในชั่วในเนี่ยนะบานโซเซ่บดกัมปีเนี่ยได้ข้อปีบดกัมปีเซนเตียดได้เมียนชั่วไอ้ดังปราบทาบดกัมปีนี้ก็โซเซ่เตกันเนี่ยนาพญาเตกันเนี่ยนาในขนมเปลือกกัมปีให้เปลือกยังอัดเคยทาตาเนี่ยนาเกจิเนี่ยโซเซ่บทกัมปีนี้ให้พญาเตนาเนี่ยนามวยปดประกอบนุติยืดอัดบานดังปันได้ตามการเราศึกษากลอมาที่อาจกิดสมานบานทาประกัมปีเปรนี้ปะหาจิเซติการกรมชนุมแต่จีเนชื่อประจิมจ้าได้จิซายูดาหรือก็ซาอิสราเอลในไอ้แต่บานชื่อประจิมจ้าให้กดกับปงตะจูบในการเบียดเบียนในขนมจำเนื้อระบกดในเปรกดนำนาได้ชื่อประจิมจ้าปีเป้แล้วก็ชื่อหนังเติมมุกตินในไอ้ก็กดกับปงตะจูบในการเบียดเบียนปีเนี่ยดำมันจืดปีเส้นในโครงสร้างเทียบเป็นนู่นดากอดกับปงแต่จูปเตียแต่ในการบิดเบียนอย่างคลังแต่กัมปีไฮเปอร์นี่ก็บางห้างอย่างปีสร้างเทียบจีเจริญได้บางปนนี่อาจเมื่อเคยกันแต่โยจะบาดปรับอัมปีการทวายลงวายได้ปรับอัมปีการได้โจแต่จุ่มปวดเป็นจักรนาเกมีนเปิดบาปตาเกนเติมถ้วยอย่างเดิมไม่ได้นำไปรุดพอดเปียมเปิดบาปในคำแปลกปีสัญญาจับอันปรับอย่างเชิญให้คำแปลกปีให้เปลือกบานเยยอย่างเชิญในแต่เติมตัวหนึ่งแปลกปีสัญญาจับได้เปรียบเทียบตัวหนึ่งการทวายดงวายแต่การประชิมจับเปรียบเทียบตัวหนึ่งโกนเจียมเปรียบเทียบตัวหนึ่งเอ็มซิมเซนติจมวยหนึ่งเปรสุกรีในแปลกปีให้เปลือกบานปรับอย่างจ้านำปีตาเปรสุกรีตรงจีนนาในแปลกปีให้เปลือกบานเยยอย่างจ้านได้ท่าเปรสุกรีคือตรงทุ่มบดำโปรซาเจียงเตบดาโปรซาเจียงไอจิตรานเตี้ยนารอบตกทาเชียเนี่ยนับดอนในการบ่งเรียนเนี่ยนับดอนในการอเจ้าหรือก็ไอซิมเซนนุไปกันไปให้เปรย์ในใจอย่างพิเศษท่าเปรย์สูตรงโปรซาวิเศษเชียงอเตียงไปเวตังอดาหาหรือก็ดามีนในครั้งไปกันปีสัญญาจ้าคราวนี้
ចឹងបងប្អូនគ្នាបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ11ខ1ដល់ខ3យើងនិយាយមួយជ្រុងអំពីសេចក្តីជំនឿហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតអំពីសេចក្តីជំនឿនេះឲ្យកាន់តែលម្អិតបន្តទៅទៀតដូច្នេះសូមបងប្អូនបន្តនៅតែតាមដានមើលការសិក្សានេះហើយនឹងព្រះបន្ទូលនេះឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីយើងយល់សាច់រឿងទាំងមូលនៃព្រះគម្ពីរហេព្រើរមុននឹងបងប្អូនគ្នាអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅសិក្សាជាមួយគ្នាសូមបងប្អូនបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានខ្លីមួយជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះសូរទូលបង្គំយើងខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឱកាសពេលវេលាដែលទូលបង្គំយើងខ្ញុំរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលនេះសូមបងដូចជាព្រះបានគង់ជាមួយទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទាំងទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានផ្ដោតទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់និងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយឲ្យយើងខ្ញុំបានយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតណាស់មិនមែនដោយសាច់ឈាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនដោយគំនិតរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះឡើយប៉ុន្តែគឺដោយសារព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គដែលនៅក្នុងយើងខ្ញុំជួយឲ្យយើងខ្ញុំអាចយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវិញគុណអរព្រគុណព្រះអង្គគុណអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទបងប្អូនអរគ្នាដែលមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ11ខ1រហូតដល់ខ3ហើយខ្ញុំទៅក្នុងខ1តែម្ដងបានប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាភ្លាមអំពីពាក្យថាសេចក្តីជំនឿហើយក្នុងបទគម្ពីរនេះបងប្អូនជាអ្នកជឿព្រះអង្គលោកគ្រូអ្នកគ្រូភាគច្រើននឹងបានឮបានយល់បានឃើញបានអានអំពីព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងច្បាស់ដែលជាព្រះគម្ពីរដែលយើងតែងតែលើកឡើងអំពីសេចក្តីជំនឿបើកាលណានិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿយើងមិនសូវរំលងនៅព្រះគម្ពីរហេព្រើរទេដែលនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿខ1ថាអាចសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដើមមើលមិនឃើញខ្ញុំនៅក្នុងខ1នេះសិនដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនគ្នាបានកាន់តែយល់យ៉ាងច្បាស់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះប្រាប់ថាសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់បាទគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿប្រហែលជាបងប្អូនមាននិយមន័យឬក៏អីដែលបងប្អូនអាចយល់អំពីជំនឿរៀងខ្លួនបងប្អូនអាចគិតថាសេចក្តីជំនឿជាទម្រង់បែបនេះសេចក្តីជំនឿតើបងប្អូនបានចេះសេចក្តីជំនឿតើបងប្អូនឃើញចុះសេចក្តីជំនឿតើបងប្អូនអធិដ្ឋានទៅបានហៅថាជាអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿឬក៏បានហៅថាជាសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែនៅក្នុងបទគម្ពីរហេព្រើរបានប្រាប់យើងឲ្យយើងបានយល់អំពីសេចក្តីជំនឿកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងថែមទៀតគឺថាសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងនេះគឺបានប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំសំដៅទៅលើដួងចិត្តរបស់យើងដែរផ្សារភ្ជាប់សេចក្តីជំនឿនៅកន្លែងនេះគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យថាដួងចិត្តជាចិត្តបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងបទគម្ពីរហេព្រើរនេះมันបាននិយាយថាសេចក្តីជំនឿគឺជារបស់នេះគឺជារបស់នោះឬក៏ជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងហៅថាជាជំនឿនោះទេសេចក្តីជំនឿគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចិត្តហើយជាចិត្តយ៉ាងម៉េចជាចិត្តដែលដឹងជាក់ដែលប្រកបដែលច្បាស់លាស់ដែលស្មោះត្រង់ដែលត្រឹមត្រូវហើយថាមកទៀតថានឹងបានដោយសង្ឃឹមដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿដែលខ្ញុំតែងតែចែកចាយជាមួយបងប្អូនក្រុមជំនុំថាសេចក្តីជំនឿបើនិយាយពីសេចក្តីជំនឿគឺយើងត្រូវតែនិយាយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមហើយបើយើងនិយាយពីសេចក្តីសង្ឃឹមយើងក៏ត្រូវតែនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿដែរមានន័យថាបើកាលណាយើងមានសេចក្តីជំនឿមានន័យថាយើងមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានសង្ឃឹមនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយនឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមានន័យថាបើកាលណាបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គហើយយើងរស់នៅដោយអត់មានសង្ឃឹមក៏មានន័យឬក៏ស្មើថាយើងអត់មានជំនឿដែរពីព្រោះនៅក្នុងបទគម្ពីរហេព្រើរនេះប្រាប់យើងយ៉ាងពិសេសហើយយ៉ាងល្អថាសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមបងប្អូននេះធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមនៅកាលណាយើងជឿយើងមានជំនឿនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកិច្ចការអ្វីក៏ដោយដែលបងប្អូនធ្វើគឺមានន័យថាយើងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការដែលយើងជឿនឹងឯងហើយនៅក្នុងនេះបរិបទនៃក្នុងព្រះគម្ពីរយើងសង្ឃឹមយើងជឿជាក់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់យើងមិនមានជំនឿឬក៏សង្ឃឹមទៅលើរបស់ដែលយើងសូមព្រះអង្គនោះទេពិតមែនដែលយើងសូមអ្វីមួយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏យើងទូលអ្វីមួយទៅកាន់ព្រះអង្គគឺយើងចង់បានរបស់នោះយើងចង់ឃើញការនោះកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រភពគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះជំនឿរបស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលមាននិងសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងឯងគឺយើងផ្ដោតទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងជឿដែលយើងសង្ឃឹមដូច្នេះម្ដងទៀតបងប្អូនអរគ្នាសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ដែលប្រកបដែលច្បាស់លាស់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមហើយការដែលមានសង្ឃឹមនេះបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងនៅក្នុងចំពុក11នឹងចុះទៅក្រោមទៀតរហូតទៅនឹងបងប្អូននឹងឃើញដែរឃើញយ៉ាងម៉េចមានន័យថាវីរៈបរិសនៃសេចក្តីជំនឿដែលព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក11បានលើកឡើងនេះគឺទោះបីជាគេមិនបានឃើញអ្វីដែលកើតឡើងក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់គេគ្រាន់តែឃើញគេគ្រាន់តែដឹងគេគ្រាន់តែឮពីព្រះជាម្ចាស់
ហើយគេមិនបានទាំងទទួលការនោះឬក៏មិនបានទាំងឃើញការនោះផងប៉ុន្តែគេនៅតែជឿគេនៅសង្ឃឹមថាការនោះនឹងកើតឡើងនៅចំនួនរបស់គេក្តីនៅចំនួនក្រោយរបស់គេក្តីនៅពេលណាមួយទៀតក្តីអញ្ចឹងបានជាបើនិយាយពីសេចក្តីជំនឿពេលខ្លះយើងគិតថាអូខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើនេះមួយខ្ញុំសុំនេះមួយចេះមួយជាមួយខ្ញុំមិនឃើញនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនឃើញនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនឃើញនៅអាទិត្យក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងចាប់ដើមគិតថាយើងអស់ជំនឿយើងលែងមានជំនឿយើងអស់សង្ឃឹមនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងលែងមានជំនឿនឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែវីរៈបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីជំនឿដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាបន្តទៅមុខទៀតនេះយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាគាត់បានទទួលការសន្យាពីព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែជំនឿរបស់គាត់រាប់ទុកថាជាជំនឿដ៏អស្ចារ្យពីព្រោះទោះបីគាត់មិនឃើញនៅក្នុងចំនួនរបស់គាត់មិនទទួលបាននៅក្នុងចំនួនរបស់គាត់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គសន្យាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជឿនៅតែដឹងថាព្រះអង្គនឹងប្រទានដល់គាត់នៅតែជឿជាក់ថាព្រះអង្គស្មោះត្រង់គាត់នៅតែជឿជាក់នៅព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំយើងអាចប្រែប្រួលប៉ុន្តែព្រះដែលយើងជឿដែលព្រះអង្គឲ្យយើងមានជំនឿទៅលើព្រះអង្គនោះទ្រង់មិនដាប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងហើយបានជាវីរៈបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលគាត់ជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់នោះគឺថាគាត់ទុកចិត្តព្រះអង្គទាំងស្រុងទៅលើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាដល់គាត់នឹងប្រទានឲ្យដូច្នេះសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញនេះកាន់តែច្បាស់ទៀតបងប្អូនអរគ្នាជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមហើយជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញទៀតមានន័យថាបើយើងមើលឃើញភាគច្រើនយើងថាមានជំនឿវាតតែយើងឃើញបានយើងជឿក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទគម្ពីរជាទូទៅបងប្អូនឃើញថាអ្នកដែលហៅថាជាជំនឿដ៏អស្ចារ្យនោះគឺទោះបីជាគាត់មិនឃើញក៏គាត់ជឿដែរបងប្អូនឃើញទេបាទជាសម្គាល់ដល់ការដែលមើលមិនឃើញហើយយើងតែងតែនិយាយថាតើឃើញចឹងបានជឿប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងជឿសិនបានយើងឃើញឬក៏នៅក្នុងបទគម្ពីរនេះប្រាប់យើងកាន់តែស៊ីជម្រៅកាន់តែឆ្ងាយទៀតតើទាំងសេចជំនឿនោះគឺថាមើលមិនឃើញទៅទៀតហើយនេះដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនគ្នាពីខាងដើមមកអញ្ចឹងមានន័យថាវីរៈបរិសុទ្ធនៃសេចជំនឿដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានឹងបទគម្ពីរក្រោមទៀតនេះគាត់មិនទាំងបានឃើញនៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាផងប៉ុន្តែគាត់ជឿនេះជាសេចជំនឿមួយជាចំណុចមួយជាមេរៀនមួយដែលលើកទឹកចិត្តបង្រៀនទាំងបងប្អូនគ្នាទាំងខ្ញុំដែរឲ្យយើងប្រើសេចក្តីជំនឿឬក៏មើលទៅលើសេចជំនឿនេះឲ្យបានវែងឆ្ងាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងដែលយើងគ្រាន់តែសុំអីហើយយើងចង់បានថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬក៏ពេលណាមួយដល់ឆាប់ហើយនៅពេលដែលអត់បានដូចចិត្តរបស់យើងអាចអស់សង្ឃឹមយើងអាចខ្សោយល្វើយយើងអាចអស់កម្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទគម្ពីរវីរៈបរិសុទ្ធនៃសេចជំនឿឬក៏អ្នកដែលហៅថាយើងគោរពឲ្យតម្លៃគាត់នៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនឹងទទួលនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលសម្លឹងមើលទៅខាងមុខឆ្ងាយសង្ឃឹមថានោះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកធ្វើអានោះជាចិត្តដែលសង្ឃឹមបងប្អូនឃើញជាចិត្តដែលសង្ឃឹមដែលនឹងថាបានដូចអ្វីដែលគាត់ជឿហើយនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ជឿមិនមែនជឿទៅលើមនុស្សមិនជឿទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រជឿទៅលើសេដ្ឋកិច្ចវិទូឬក៏អីណាមួយដែលគេកត់ត្រានោះទេប៉ុន្តែជឿទៅលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញបើជាមិនឃើញក៏ដោយហើយយើងជឿនោះហើយហៅថាជាជំនឿចាំបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែងតែមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គថាមានពរឲ្យអស់អ្នកដែលជឿដែលអត់មើលឃើញឃើញទេជឿដែលអត់មើលឃើញទោះបីយើងមិនឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ដោយយើងនៅតែជឿហ្នឹងជាទម្រង់មួយនៃគំរូដែលហៅថាជាសេចក្តីជំនឿទោះបីយើងមិនឃើញក៏ដោយពីព្រោះមនុស្សយើងជាទូទៅបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេយើងទាមទារថាតើយើងឃើញសិនទើបយើងជឿក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាជំនឿដ៏ពិតប្រាកដនោះទោះបីយើងមិនឃើញក៏ដោយក៏យើងនៅតែជឿដែរនាំបងប្អូនអរគ្នាទៅបទគម្ពីរមួយខទៀតនៅក្នុងខ2ប្រាប់ថាម៉េចទៀតថាព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទាល់ពីមនុស្សពីចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿនោះឯងបងប្អូនឃើញនៅក្នុងបទគម្ពីរតទៅខាងក្រោមទៀតនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់លើកពីវីរៈបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីជំនឿនោះឡើងសេចក្តីជំនឿយ៉ាងម៉េចជាសេចក្តីជំនឿដែលគេសង្ឃឹមថានឹងបានសេចក្តីជំនឿដែលគេមានទៅលើអ្វីដែលគេមើលមិនទាន់ឃើញក៏ដោយព្រោះគេនៅតែជឿដែរហើយបទគម្ពីរស្មោះត្រង់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្មោះត្រង់បានលើកសរសើរអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងការដើរជាមួយព្រះអង្គបងប្អូនប្រហែលជាជ្រាបហើយថាពេលខ្លះយើងជួបនៅការបៀតបៀនជួបនៅបញ្ហាជួបនៅការដែលមិនឃើញចម្លើយដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឆ្លើយតបហើយតាមរយៈស្ថានភាពជាច្រើនដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលមិនដូចទៅនឹងបំណងចិត្តរបស់យើងធ្វើយើងខ្សោយធ្វើយើងល្វើយធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងដកឃ្លាពី
ពីជំនឿឬក៏បងប្អូនខ្លះរហូតតែបោះបង់ចោលជំនឿរបស់គាត់ទៀតដោយសារតែពាក្យដែលហៅថាជាស្ដីជំនឿនោះហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយមិនបានដូចជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែយើងមើលវីរៈបរិសុទ្ធនៃស្ដីជំនឿនោះថាជាគំរូរបស់បងប្អូនគ្នាហើយនឹងខ្ញុំដែរដើម្បីយើងបានរីកចម្រើនហើយនឹងពង្រឹងជំនឿរបស់យើងហើយជួយឲ្យជំនឿរបស់យើងបានច្បាស់លាស់ស៊ីជម្រៅហើយប្រកបវិជ្ជានឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចង់លើកឡើងនៃពាក្យដែលហៅថាជាសេចក្តីជំនឿយ៉ាងទៅមកខទៀតនៅក្នុងខ3យើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេនៅក្នុងបទគម្ពីរនៅក្នុងខ3នេះបានប្រាប់បងប្អូនគ្នាខ្ញុំកាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបទគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចថាដោយសារសេចក្តីជំនឿលោកីបានកើតមកណាយើងអាចយល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿបងប្អូនឃើញទេពេលខ្លះយើងអាចយល់ទៅលើការផ្សេងប៉ុន្តែមិនមែនយល់ដោយព្រោះជំនឿនោះទេប៉ុន្តែការយល់ដោយជំនឿគឺជារូបភាពមួយផ្សេងទៀតដែលពិពណ៌នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងយល់ដោយជំនឿថាម៉េចថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយការនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងយល់ដោយជំនឿមិនមែនយល់ដោយទ្រឹស្ដីណាមួយមិនមែនយល់ដោយរបាយការណ៍ណាមួយមិនមែនយល់ដោយស្ថិតិណាមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនគ្នាហើយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែមានការខ្លះយើងមិនអាចពិពណ៌នាបានយើងគ្មានទិន្នន័យយើងមិនអាចផ្ដល់នៅអីផ្សេងទៀតដែលអាចឲ្យយើងដឹងបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងបទគម្ពីរហើយនឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយនឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គជាអ្នកដែលដើរជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងថាយើងយល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿពិសេសអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងយល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿថាម៉េចថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយចំណុចនៅកន្លែងនេះយើងបានឃើញនៅក្នុងការនេះជាច្រើនហើយថាសេចក្តីជំនឿនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅការដែលអាចយល់បាននៅការមួយដែលនឹងកើតឡើងឬក៏ការមួយដែលបង្រៀនយើងឲ្យយើងបានដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងបានដឹងថាអ្វីៗបានកើតឡើងគឺដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយចំណុចនេះបានចង្អុលបង្ហាញយើងទៅកាន់បទគម្ពីរតាំងតែពីដើមមកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតជំពូក1ខ1បានប្រាប់ថាការដែលដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីបងប្អូនឃើញទេនេះគឺជាអ្វីមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជំនឿដែលផ្អែកទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនផ្អែកទៅលើស្ថិតិឬក៏ព័ត៌មានឬក៏អីផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែឲ្យយើងអាចយល់ដោយជំនឿថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ្វីសពយ៉ាងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់គឺជាព្រះបន្ទូលដែលយើងអាចទុកចិត្តបានគឺជាព្រះបន្ទូលសន្យាគឺជាប្រភពតែមួយគត់ក្នុងនាមជាអ្នកជឿដែលយើងត្រូវផ្អែកទៅលើនោះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យល់បានដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយការនេះបងប្អូនអរគុណបើយើងគ្មានជំនឿទេឬក៏បើយើងមិនដាក់ជំនឿទៅលើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេឬក៏ទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឬក៏ជឿទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះទេយើងមិនអាចយល់ទេយើងមិនអាចទទួលជឿនៅចំណុចកន្លែងនេះបានតែម្ដងអញ្ចឹងបានជាការដែលយល់ទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាអ្វីវាសពយ៉ាងកើតឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តគឺជាដួងចិត្តនៃការដែលជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើព្រះអង្គថាការនេះគឺការឡើងអញ្ចឹងមែនបើសិនជាយើងប្រាប់ទៅលើបងប្អូនដែលមិនជឿគាត់ច្បាស់ជាមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះគាត់ទាមទារនៅអ្វីដែលជាស្ថិតិទាមទារនៅអ្វីដែលជាទិន្នន័យក៏ប៉ុន្តែការខ្លះដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យស្ថិតិនៅទិន្នន័យឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងក៏ប៉ុន្តែមានការខ្លះយើងមិនអាចផ្ដល់ឲ្យទេហើយទាមទារនៅសេចក្តីជំនឿនិងអ្វីដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្ថិតិរបស់យើងកំណត់ត្រារបស់យើងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រាប់យើងឲ្យយើងបានយល់ឲ្យយើងបានជឿឲ្យយើងបានទុកចិត្តថាអ្វីៗសពយ៉ាងមកកើតឡើងដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាយើងទៅខ3នៅក្នុងផ្នែកចុងក្រោយមួយទៀតនៅក្នុងខ3បានប្រាប់ថាបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងមួយជ្រុងទៀតឲ្យយើងកាន់តែជឿកាន់តែយល់ច្បាស់ថារបស់ដែលកើតឡើងទាំងប៉ុន្មានមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេព្រះគម្ពីររុញចង្អុលយើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់តែយើងស្គាល់ព្រះអង្គយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះនៃវិញ្ញាណមានន័យថាព្រះអង្គគឺជាវិញ្ញាណចឹងបានជាសំបីតការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអីក៏ដោយក្នុងកាពីចែងថាយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតចឹងបានជារបស់ទាំងអស់ដែលកើតឡើង
មិនមែនកើតពីរបស់ដែលមើលឃើញទេគឺជាអ្វីដែលបានបណ្ដាលធ្វើដោយអំណាចបច្ចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងថ្វាយបង្គំដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំយើងថ្វាយបង្គំជាព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែប៉ះពាល់នៅក្នុងចិត្តជីវិតរបស់យើងដោយជំនឿតាមរយៈព្រះបន្ទូលសន្យាតាមរយៈអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងឯងកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងពីព្រះជាម្ចាស់គ្មានអីនៅលើโลกនេះដែលកើតឡើងក្រៅតែពីព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយហើយទ្រង់គឺស្ថិតនៅក្រៅអ្វីៗទាំងអស់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់មិនមែនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្ថិតនៅក្រោមពេលវេលាស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពណាមួយស្ថិតនៅក្រោមអាកាសណាមួយស្ថិតនៅក្នុងរបៀបណាមួយនោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្ថិតនៅខាងក្រៅនៅអ្វីៗទាំងអស់ហើយទ្រង់បង្កើតការនោះមកដោយបច្ចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងភាពជាព្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់មិនអាចធ្វើបានដូចជាការគិតរបស់យើងឬក៏តឡើងជាមួយចំមួយនោះយើងមិនហៅថាជាព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើនៅអ្វីដែលយើងជាមនុស្សទូទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនអាចគិតបានមិនអាចធ្វើបានមិនអាចសំបីតែស្រមៃបានដូច្នេះការដែលជឿទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺទាមទារជំនឿដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងប្រកបនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គទាំងស្រុងថាអ្វីៗសពបែបយ៉ាងត្រូវបានកើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រាប់យើងថាអ្វីទាំងអស់បានកើតឡើងពីរបស់ដែលមើលមិនឃើញក៏រុញចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងទៅវិញឲ្យយើងបានឃើញអំពីខមួយខាងដើមនោះឯងដែលប្រាប់ថាជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញនឹងឯងបងប្អូនឃើញទេមានតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្របគ្នាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស៊ីសង្វាក់គ្នាឲ្យយើងបានយល់អំពីពាក្យថាសេចក្តីជំនឿនេះឯងដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តថែមទៀតអំពីពាក្យថាសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយព្រើចំពុក11នៅថ្ងៃនេះពីខ1រហូតដល់ខ3ហើយនៅពេលក្រោយទៀតវីដេអូក្រោយទៀតយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងខ4តើតើនឹងជំនឿរបស់លោកអេប៊ែលថែមទៀតហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាតើជំនឿរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចថាយើងអាចរៀនបានអីគេពីជំនឿរបស់គាត់ថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅក្នុងរៀនបានពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជួយពង្រឹងសម្រួចពាក្យថាជំនឿនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនអ្នកគ្នាបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបានកាន់តែរឹងមាំកាន់តែពេញវ័យនៅក្នុងជំនឿមិនមែនតាមអីដែលយើងចង់បានចង់ឃើញចង់ឲ្យកើតឡើងតាមចិត្តរបស់យើងទេគឺមានថាជំនឿគឺជាចិត្តខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាម្ដងទៀតក្នុងខ1ជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញបងប្អូនគេបានដូចសង្ឃឹមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាសម្គាល់ដល់ការដែលមើលមិនឃើញដូច្នេះទោះបីជាបងប្អូនអធិដ្ឋានសម្រាប់ការអ្វីក៏ដោយសុំការអ្វីក៏ដោយឬក៏ក្នុងរបៀបណាមួយក៏ដោយដែលបងប្អូនទូលថ្វាយដល់កាន់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យមានជំនឿហើយឲ្យមានសង្ឃឹមហើយជំនឿនិងសង្ឃឹមនេះសូមបងប្អូនពលាវាឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៀតមានន័យថាដូចជាវីរៈបរិសុទ្ធនៃជំនឿក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងទោះបីជាគេការនឹងមិនបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះការនឹងមិនបានកើតឡើងនៅថ្ងៃក្រោយការនេះមិនបានកើតឡើងនៅខែក្រោយឬក៏រហូតទៅដល់នៅក្នុងចំនួនរបស់គាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នេះមិនទាំងឃើញផងក៏គាត់នៅតែជឿដែរគាត់ជឿថាអ្វីដែលព្រះអង្គសន្យាព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមពេលវេលាដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យជំនឿនេះជាជំនឿដែលដុសខាត់បងប្អូនអរគ្នាហើយនឹងខ្ញុំយើងកាន់តែទុកចិត្តព្រះអង្គកាន់តែជឿទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយកាន់តែមានជំនឿល្អរឹងមាំត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះអង្គតទៅទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរបងប្អូនអរគ្នា